पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वेले तुसीं शामिल होने जा रहे हो प्रोग्राम गलबात विच गुरचरण थिंद नाल। मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत जी आयां नूं। तुहाडा सारिआं दा इस प्रोग्राम विच शामिल होने लई बहुत बहुत स्वागत है जी। जिवें कि गलबात प्रोग्राम दे विच अक्सर आपां किसी ना किसी बड़ी वधिया शख्सियत दे नाल गलबात करते हैं। अज भी आपां गलबात करन जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मैं तो लफज खूबसूरत भी वरत लवांगी शख्सियत दे नाल, रमन गिल जी नाल। रमन गिल जी, तुहाडा पंजाबी नैशनल टीवी ते प्रोग्राम गलबात दे विच बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद मिसिस थिंड ते पंजाबी नैशनल टीवी दा मैनूं इत्थे मौका देने का तुहाडे नाल गलबात वास्ते। थैंक यू, बहुत धन्नवाद। थैंक यू रमन। रमन लुधियाने की रहने वाली है, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दी पढ़ी हुई है तो पढ़ी भी इन्ना ज़्यादा है कि जमातां दे ढेर ला दिते ने। PhD की हुई है। तुसीं सोचोगे कि PhD तो सारे ही कर लेंदे ने। सही गल है, सारे ही कर लेंदे ने, पर कुड़ियां काफ़ी घट ही करदियां ने। जदों रमन ने कीती सी, रमन बायोटैक्नोलॉजी दे डिपार्टमेंट दे विच PAU दे विच नौकरी भी करती रही है। रमन अमृतसर दे रहने वाली है, रईए दे नेड़े दी। ते मैनूं बड़ी खुशी है कि मैं भी अमृतसर दी रहने वाली हाँ ते रमन ते मैं असी इक्को जिले दियां हम गराई भी हैं, क्योंकि रईए दे नाल ही मेरा पिंड चौहान है, बहुत ही दूर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही वधिया लग्या जो पता चलिया कि आप इको ही रीजन नूं आप बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। ते होर भी एक खूबसूरत गल कि रमन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी पढ़ी हुई है ते इहदे डैड खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे विच ही उत्थे प्रोफैसर ने रहे ने ते मेरे हसबैंड भी उसे यूनिवर्सिटी दे विच ने। सो कहने का मतलब कि इन्नियां पीढ़ियां ते डूंघियां गंढां ने कि रमन मैनूं हमेशा अपनी एक बेटी वर्गी लगती रही है। हाँ जी बिल्कुल, वो एक अलग ही क्लोजनेस जिहड़ी हुंदी हैगी है, मिलदे सारे इको वाइब्स जिहड़ियां हुंदी एकदम कनैक्ट हो जांदियां ने। ते रमन, मैं एक बार फिर मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि तुसीं मेरे संग पंजाबी नैशनल टीवी दे उपर दर्शकों के रूबरू होने जा रहे हो। थैंक यू, आई एम रियली हंबल्ड। रमन, तुसीं उत्थे पढ़े, उत्थे तुहानूं जॉब भी मिल गई, फिर विआह भी हो गया, बेटी भी हो गई। की सबब बनया बई इन्नी वधिया यूनिवर्सिटी छड्ड के, हरी भरी, क्या इन्नी मतलब खूबसूरत वातावरण ते स्टैंडर्ड भी यूनिवर्सिटी का बड़ा, ते तुसी समान चक्या, अटैची चक्के ते कनेडा आ गए। की सबब बनया, क्यों, की कारण बनया? हाँ जी, ये बहुत ही विचारन वाली गल हैगी है, क्योंकि सब कुछ हुंदे होए भी इन्ना वधिया करियर, हसबैंड दा भी, मेरा भी, सब कुछ परिवार सब वधिया, पर जदों एक लिखिया हुंदा ना कि नहीं तुहाडा दाना पानी उत्थे हैगा है ना, होर किसी जगह ते है, वो फिर कोई नहीं रोक सकदा। ते बस यही साडे नाल होया। कोई मित्र अप्लाई करते पे सीगे, मेरे हसबैंड दे अप्लाई करते पे सी कैनेडा वास्ते, तो उन्होंने कहा चल ठीक है मैं भी कर दिंदा, बस पहुंच गए सी। पहले मेरे हसबैंड आए, फिर साथ कहंदे ना दाना पानी खिच के लिआंदा कौन किसी दा खांदा ही है। ते बब कहंदे मस्कीन जी कहंदे हुंदे सीगे भी तुहाडे अन्न पानी दा जिहड़ा ना छट्टा होया मिलिया होया हुंदा, ते वो छट्टे नूं तुसीं चुगण जाना जिੱਤੇ भी किते हैगा। ते मैनूं लगदा कि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कह लो कि बहुत ही उत्थे चंगे एस्टैबलिश्ड लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਮਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? हाँ जी, मैं शुरुआत की 2002 विच मैं लैंड की सीगी, मैं हैलीफैक्स तो की, हैलीफैक्स नोवा स्कोशिया। हाँ जी, डलहाउजी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन, बहुत ही वधिया यूनिवर्सिटी हैगी है एक। ते क्योंकि मेरे हसबैंड उत्थे काम करते सीगे, नाले पार्ट टाइम स्टूडेंट भी उस टाइम सीगे, ते मैं अपनी जिहड़ी जिंदगी सीगी बेटी ते हसबैंड नाल उत्थों शुरू की। आए इकट्ठे ही हो तुसी? हसबैंड तुहाडे? हसबैंड पहलों आए सी, साल पहलों आए सीगे। अच्छा। ते मैं ते बेटी बाद चों आए हैं। अच्छा अच्छा, वो ट्राई करन आए सी भी मैं देखा किहो जे हालात ने कि असीं हो सकदे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ते मेरी शुरुआत उत्थों हुई
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਡੌਕ ਕੀਤੀ ਪਾਈਨਸ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ PhD ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਲਾਂਟਸ ਜੀਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈਨਸ ਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਪਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਮਨ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਰਮਨ, ਤੇ ਇਹ ਰਮਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਇਨੀਅਰ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਟਰੂਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਹ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੂਰੋ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੂਰੋ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ, ਪਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਰਮਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਰਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਸੀਆਂ, ਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਰਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਮਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਛੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਮਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਬੈਠੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ
ਤੇ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਤਾਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਲਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਈਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਈਗੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2016 ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਾਸਟਨੈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਲਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਟਵੀਨ 13 ਐਂਡ 16 ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਚੈਲੰਜਿੰਗ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੀਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 16 ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟੂਵਰਡਸ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਣਾ, ਮਾਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਲਣਾ ਰਮਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਮਨ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਹਜੇ ਮੁਟਿਆਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਮਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਤਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਰਮਨ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ, ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮਾ ਥੱਬਾ ਸਾਰਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਆਰਟ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ 2007 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ 4 ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ 2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨਵਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 2011 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੈਰੇਪੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਮਨ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚੇਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਚੇਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਟਸ, ਪੋਇਟਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੋਡ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀ-ਡੈਸਟਿਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਰਟਸ ਕਾਮਨਸ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲਡ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਮਨ ਆਫ ਹੋਪ, ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਮਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਰਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤਨਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਲੀਫਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਟਾਈਮਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੌਬ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਂਡਲ, ਟੀਮ ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਂਡ ਤਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅੱਛੇ, ਯੂਜਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆਥਰਸ ਦੀ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸੀਗੇ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਸ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਲਿਪਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਡਸ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਹ। ਚਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੱਡਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਵਲਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਰੀਹੈਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੀਹੈਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ, ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੀਹੈਬਸ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਸੁਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਰਿਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਕੁਕ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਥਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜਲੀ ਇਟਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਦੈਟ ਯੂ ਸੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 6000 ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੁਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਪਨ ਯੋਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸਿਮਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਮਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਇਸਸ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੇਥ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਮਮ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਹਾਈਜੀਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲੀਪ ਹਾਈਜੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਲੀਪ ਹਾਈਜੀਨ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਆਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਲਾ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜੂੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਟ ਆਨ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲੀਪ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਟਰਮ ਮੈਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਲੀਪ ਜੋ ਨਾਮ ਸਲੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਈਜੀਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਲੀਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਲੀਪ ਹਾਈਜੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਲੀਪ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਬਿਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਸੋਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਹੈਬਿਟਸ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨਸ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸੌਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਪ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਮਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੋ, ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਓਪਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਹੈਗਾ, ਟਰਨ ਯੋਰ ਵੂਨਡਸ ਇਨਟੂ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਵਿਮਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਲਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ।